அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது ஒரு தெளிவு நமக்கு உண்டாகிறது. My beloved children of God, as we read the scripture, as we read these verses, we get a clarity out of it. ஆவியானவர் இங்கே சொல்லுகிற காரியங்கள் என்னவென்றால், யாக்கோபே இஸ்ரவேலே என்று சொல்லுகிறார். What is the Holy Spirit actually meant here? He says about Jacob, he calls, O Jacob, O Israel. யாக்கோபு என்பதற்கும் யாக்கோபே என்று சொல்லுவதற்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது. There is a small difference when he says Jacob and when he says O Jacob. யாக்கோபு என்பது நாம் சாதாரணமாக அழைக்கிறது. யாக்கோபே என்பது அடி வயிற்றிலிருந்து வருகிற சத்தத்தை உடையதாய் இருக்கிறது. When we call someone by name Jacob, we just call with his name. And when we want to call them louder or with some source, we call from the underneath, like saying, Oh Jacob. இங்கே கர்த்தராகிய தேவன் அடி வயிற்றிலிருந்து யாக்கோபே என்று அழைக்கிறார். Here we could see Lord God from his abdomen, he is trying to call Jacob, Oh Jacob. அந்த சத்தம் ஒரு வித்தியாசமான சத்தம், ஏதோ ஒன்றை செய்ய போகிற சத்தம். This noise, this sound is completely different and it symbolizes that there is something going to happen. நம்ம நிறைய பார்க்கலாம். ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே என்று சொல்லுகிறார், சவுலே சவுலே என்று சொல்லுகிறார், ஆகாரே ஆகாரே என்று சொல்லுகிறார். அப்படி சத்தத்தை உயர்த்தி தேவன் சொல்லுகிறார் என்றால் அங்கே ஏதோ ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் என்பது அர்த்தம் காண்பிக்கிறது. My beloved people, in scripture we have seen many times God calls people like this. He has called Abraham Abraham, he has called Saul Saul, he has called Samuel Samuel, he has called Agar Agar. When he calls double the time, when he utters the name twice, which means there is a miracle that is happening. குதிரைகளின் மேலே ஏறி தமஸ்குவிலே போய் நிருபங்களை வாங்கி கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்த நினைத்த சவுலை கர்த்தர் அழைக்கிறார். சவுலே சவுலே, நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று சொல்லுகிறார். We all know a Saul who traveled over his horse towards Damascus to get the book of judgment against the Christians. To this kind of a person, Jesus is stopping him and calling, Oh Saul, I am the Lord, who are you forsaking? நன்றாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிரியமானவர்களே. அவர் யாக்கோபே என்று அழைக்கிறார் என்றால் ஏதோ ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் என்பதையும், யாக்கோபே யாக்கோபே என்று அவர் அழைக்கிறார் என்றால் எதையோ தேவன் அவர்களுக்கு செய்ய இருக்கிறார் என்பதையும் காண்பிக்கிறது. My beloved people, it's very important for us to understand that when God calls Jacob here as Jacob, he is going to do some miracle. But when he calls Oh Jacob, which means there is something God in depth he wanted to convey to the fellow. அப்படி என்றால் அர்த்தம் என்ன? இந்த யாக்கோபே என்று இஸ்ரவேலே என்று ரெண்டு பெயர்களையும் சொல்லி அழைக்கிறார் என்றால் ஏதோ ஒரு விரக்தி, ஏதோ ஒரு சோர்வு, ஏதோ ஒரு குழப்பம், ஏதோ ஒரு மாறாட்டம் அங்கே இருந்திருக்கிறது. ஆகவேதான் கர்த்தர் இங்கே யாக்கோபே இஸ்ரவேலே என்று அடித்து அழைக்கிறார். My beloved people, here in this particular passage we could say God is calling, Oh Jacob, Oh Israel. Why is he using both the names that's given for Jacob? Because there is some sort of confusion, there is some sort of misunderstanding, there is some sort of uneasiness that's been prevailing within the people, within Jacob, and that's the reason he's shouting aloud to Jacob, Oh Israel. இந்த காலை வேளையிலே என் அருமை தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் குழப்பத்தோடு வந்திருக்கிறீர்களா? கர்த்தர் உங்களுக்கு பதில் தருவார். போராட்டத்தோடு வந்திருக்கிறீங்களா? கர்த்தர் உங்களுக்கு ஜெயம் தருவார். மிகுந்த வருத்தத்தோடு சஞ்சலத்தோடு வந்திருக்கிறீர்களா? நிச்சயமாய் கர்த்தர் ஏதோ ஒன்றை உங்களுக்கு செய்ய, உங்களை பலப்படுத்த இந்த காலை வேளையிலே உன்னை பார்த்து என் மகனே என் மகளே என்று அழைக்கிறதாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். My beloved children of God, this morning at this
time, anybody here with a great sort of confusion, today God is speaking unto you. He's going to clear it for you. If you are with a turbulence, if you have come here with a tribulation, definitely God is going to convert everything, change everything into a joy, great joy unto you. And if you are really worried and burdened, let me tell you very clearly, all your worries, all your sorrows, all your burden are taken over the Lord. And today He is calling unto you, oh my son, oh my daughter, here am I, please listen to me. இந்த வசனத்திலே நான் புரிந்து கொண்டது என்னவென்றால், ஆண்டவர் எங்களை நினைக்கவில்லை, ஆண்டவர் எங்கள் பட்சத்தில் இருக்கவில்லை, ஆண்டவர் எங்களோடு இருந்தால் ஏன் இவைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு நடக்கிறது, ஏன் இப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் வருகிறது என்றெல்லாம் நாம் யோசித்துக் கொண்டிருப்போம். இந்த நேரத்திலே தான் கர்த்தர் அவருடைய காரியங்கள் ஒன்றும் மறைவானதில்லை, நம்முடைய காரியங்கள் அவருக்கு மறைவானதும் இல்லை, எல்லாவற்றையும் அறிந்த கர்த்தர், என் அன்பு மகளே, என் அன்பு மகனே, நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன் என்று தைரியப்படுத்த முடியா இந்த காலைவேளை உன்னோடு பேசுகிறார். My beloved people, as far as my thoughts are concerned, my understanding is concerned, I feel many of you are thinking that if God was with us, we wouldn't go through this situation. If God was with us, we wouldn't have to face this kind of a scenario. We wouldn't have been put into such trouble. Let me tell you very clearly, you might be thinking in your heart and mind, but God is telling unto you, God is not hidden. Oh my daughter, oh my son, my beloved sisters and brothers, God is speaking unto you this morning. He is telling you very clearly, nothing is hidden unto God. Everything is open in front of His eyes, and He is there to give us strength and renew into a new thing. அநேக நேரங்களிலே நாம் சொல்லுகிறோம் அல்லவா, கடவுளுக்கு கண் இல்லையா, என் கஷ்டமெல்லாம் கடவுளுக்கு தெரியாதா, என் போராட்டமெல்லாம் அவருக்கு புரியாதா, என்னை யாரு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ இல்லையோ, என் ஆண்டவர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறவர்களும் உண்டு, என் ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டு விட்டார் என்று கலங்குகிறவர்களும் உண்டு. ஆனால் தைரியமாய் சொல்லுகிறேன், உங்கள் வழி ஒன்றும் கர்த்தருக்கு மறைவாய் இல்லை, அவைகள் வெளியரங்கமாய் இருக்கிறது. உன் அந்தரங்கத்திலே பார்க்கிற பிதா உனக்கு வெளியரங்கமாய் பலன் தந்து உன்னுடைய வழிகளிலே உன்னை கரம் பிடித்து நடத்த வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். Many might be thinking, why God does not have eyes or what? Why God does not think from our perspective? Why are we facing this kind of a situation? When you go through a small test or tribulation, you would start judging God over this. Some might say, God knows everything. God knows my heart and I'm in control. Some say, but God doesn't understand. There are so many things. There are so many differences. But God is telling unto you today, whatever blabber, whatever confusion, and whatever prayer with a great petition that you have in your heart, inward, whatever you ask inward shall be rewarded outward. And this morning, God is in our midst to help us understand that our ways are not hidden to God. Everything is open in front of Him. அநேக நேரங்களிலே சொல்றோம், என்னை பற்றி யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க, புருஷன் கூட புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றான், கூடவே பிறந்த தங்கச்சியும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றா, அண்ணன் தம்பிகளும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க. நான் தைரியமா சொல்றேன், உங்களை யாரும் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. உங்களை புரிந்து வைத்திருக்கிறவர் உள்ளம் கைகளிலே உங்களை வரைந்து வைத்திருக்கிறார். அவர் உங்களை மறவா. Many a times we might say, nobody understands us. Even our parents do not understand us. Even our siblings do not understand us. But let me tell you, nobody in the world have to understand you, because Lord God who have understood you, have drawn you, have drew you in His own palms, and you are engraved in His palms. So there is no requirement for anyone in the world to understand you. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்களும் நானும் Hold on to your neighbors and say, மறந்து போகிறதற்கு அநீதி உள்ளவர்கள். We might forget each other. ஆனால் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்து கொண்ட கர்த்தர், but the Lord who have chosen you and நம்மை மறந்து போகிறதற்கு, He's not a God to நம்மை மறந்து விடுவதற்கு not a God to forget அவர் us. அநீதி உள்ளவர் அல்ல. He's not unrighteous. அவருடைய நீதியின்படியே செய்வார். What you do is according to His நல்ல கைகளை righteousness. தட்டி உற்சாகமா கைகளை கொண்டு வந்தவங்க மாத்திரம், வாய்களை கொண்டு வந்தவங்க மாத்திரம் நல்ல சத்தமா இந்த காலையிலே தைரியமாய் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன், உங்களை எல்லாரும் மறந்து போகட்டும்,
Don't be worry. This morning, I would like to tell you all, anybody for that matter, let anybody forget you. You have no requirement or you have no space to be worried about it. உன்னிடத்திலே நன்மைகளை பெற்று அனுபவித்தவர்கள் உங்களை தூக்கி எரிந்து விடட்டும், ஆனால் உங்களை எரிந்து போடாத தேவன் அவர் கையிலே நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம். Anybody who got all the goodness, who received all the goodness from you might throw you out like anything, but the Lord who have engraved us in his palms would definitely not throw us out, so we do not have to worry about anything. சிலர் சொல்லுவாங்க, என் பாட்டுக்கு நான் போறேன், என் பாட்டுக்கு இருக்கிறேன், என்னதானே தெரியல, என் தலையிலே வந்து இடி மாறி விழுதேன்னு சங்கடத்தோடு வந்திருக்கிறியா? அது ஓ மேல விழுகிற இடி இல்ல, ஓ மேல விழுறதுக்கு முன்னால இயேசு மேலேயே விழுந்துச்சு. அதனால இயேசு இடி தாங்கியாய் நம்ம கூட இருக்கிறார். My beloved people, some of you have had a great thought saying that I'm very quiet, I'm silent, I'm idle, but why is like so many problems are coming on my head like a thunder? You do not have to really worry about the thunder that's coming over you. It's definitely not the thunder, and it's definitely not coming directly unto you. Already God has taken over it because he is the bearer of anything for us. நிறைய பேரை பார்த்து நாம் பேசும்போது, என்ன மூட் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கிற, அது என்ன மூடுன்னு தெரியல, அது என்ன அவுட்டுன்னு தெரியல, எதுக்கு எடுத்தாலும் நான் மூடு அவுட்டு. யாரால அவுட்டு? அவங்களாலதான் அவுட்டு. யாரால அவுட்டு? இவளாலதான் அவுட்டு. மூடு அவுட் ஆக வேண்டியதற்கு அவசியமே கிடையாது. உன் மூடை முழுவதுமாய் அறிந்திருக்கிற கர்த்தர் முகாந்தரம் இல்லாம உன்னை ரட்சிக்கல, முகாந்தரம் இல்லாம உன்னை சபையில வைக்கல, முகாந்தரம் இல்லாம உன்னை இயேசு நேசிக்கிற ஏதோ ஒன்றை அவர் செய்ய போகிறார். Many a times when we ask something, why are you so dull? They would respond to us saying, I'm totally pissed off, I'm out of my mood is off. Let me tell you, there is no chance or there is no way for you to be pissed off, because the Lord who has understood you, the Lord who has drew in his palms, who has engraved you in his palms, understands your mood swings. He knows you better. So be strong that whatever happens around me, God is there to understand my moods, and you don't have to be in an off situation. உங்களை யாரும் இடற பண்ண முடியாது, உங்களை யாரும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது, உங்களை யாரும் கீழாக்க முடியாது, உங்களை யாரும் அழிக்க முடியாது. நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் மரணத்தை ஜெயித்த தேவன், நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் பிசாசை ஜெயித்த தேவன், நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் போராட்டங்களை ஜெயித்த தேவன். உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் இந்த காலை வேளையில உன் ஷோல்டர் மேல, உன் தோள்பட்டையின் மேல கையை வைத்து சொல்றார், பயப்படாதே. My beloved people, let me tell you very clearly, with a courage, with a great brave heart, you cannot be trembled by anyone. Nobody can tremble you. Nobody can bring hindrances. Nobody can bring obstacles towards you, because the Lord who took over everything on the cross. We are worshipping the Lord who took victory over Satan in the cross. We are worshipping the Lord who took victory over our burdens, our worries, our pressures in the cross. Let me tell you, we are worshiping such a wonderful Lord, and there is no possibilities for us to tremble or go through any kind of an obstacle. எப்பவுமே எங்கேயுமே எந்த காரியத்திலுமே தேவனுடைய பிள்ளைகள் மூடு அவுட் ஆயிட்டீங்கன்னா பேய் மேல வந்து சமனாங்கல் போட்டு குந்திக்கும். மூடு அவுட் ஆகவே கூடாது. ஏன்னா இயேசு எல்லாவற்றையும் சிலுவையிலே ஜெயித்து முடித்து விட்டார். இனி நாம் சுமக்க வேண்டியதில்லை. Beloved children of God, let it be any scenario for that matter, you are not supposed to get pissed off of the scenario or the situation you go through, because when you give up your mind, when you give up your mood swings, let me tell you, Satan would take
control over your mind. Satan would take control over your mind and he would spoil every other thing that God has kept for you. We are not here to hand over our mind to Satan, but we are here with the power of Holy Spirit. We have the ability to control our mood, control our mind. So be very sure that at any point of time, whatever comes your way, do not be pissed off. Do not let your mind be controlled by Satan. ஒருத்தர் முகத்துல கூட ஒரு விடியல் இல்லையே, ஒருத்தர் முகத்துல கூட ஒரு சந்தோஷம் இல்லையே, என்னவோ பறி கொடுத்துட்டு பரிதாபமா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. உங்களை பார்த்தா எனக்கு மூட் அவுட் ஆயிடும் போல இருக்குது. Nobody looks joyful, nobody looks happy, looks like you have already lost everything and you have come here, and looking at you I feel like my mood will be upset further. நீங்களும் நானும் எதையும் பறி கொடுக்கல, பறி கொடுத்தவன் பிசாசுதான். You and me haven't lost anything. Satan is the one who lost everything. அவன் நமக்கு செய்ய நினைத்தது எல்லாத்தையும் இயேசு அவர் குதி காலின் கீழே போட்டு மிதிச்சிட்டாரு. ஆனா நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? அந்த முன்னால டம்ளர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முன்னால் அகலமா இருக்கும், பின்னால சூம்பி இருக்கும். அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. எனக்கு அப்படி ஆயிடும் போலுக்குதுன்னு பயப்படுறேன். My beloved people, we have not lost anything. All that is lost is for one person, that is Satan. When Jesus stamped him under his feet over the cross, when he took victory over the cross. And let me tell you an example. If you had seen a tumbler, it has two different sides, and you all look on the other side. You don't look wide and bright. இப்போ உங்களெல்லாம் நான் கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏன் இப்படி இருக்கிறீங்கன்னு. நீங்க சொல்றது என்ன தெரியுமா? கடன் பிரச்சனை. நீங்க சொல்றது என்ன தெரியுமா? இந்த மாசம் வாடகை கட்டல. நீங்க என்ன சொல்றது தெரியுமா? அடுத்த மாசம் என் பிள்ளைக்கு எப்படி ஃபீஸ் கட்டுவேன். அதுக்குள்ள செத்துட்டீங்கன்னா எப்படி ஃபீஸ் கட்டுவ? உன் பிள்ளை எப்படி படுக்க வைப்ப? இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சிட்டதுனால நாம் ஒன்னத்துக்கும் கலங்க கூடாது, கவலைப்பட கூடாது, உற்சாகமா இருக்கு. If I had to ask you all, why are you so dull? Why are you so unhappy? One answers, you would come with different answers. The first would be, I have a lot of debts. The second would be, I have to give loan, I have to pay rent. The third would be, I have to pay the fees for my child next month. The school is going to reopen. Let me tell you very clearly, what if there is some disaster before that? What if you lose your life before that? Let me tell you, you don't have to worry about anything, because God has taken all our burdens, and the scripture says, cast your burdens over the Lord. So Lord is in control, and he's going to serve all the requirements of yours. No matter what, you don't have to be unhappy, or you don't have to be worried. ஹலோ, எல்லாம் இங்க இருக்கிறீங்களா? Are you all here? ஹல்லேலூயா, Hallelujah. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா சொல்ல. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. தெம்பாருங்க, பயப்படாதீங்க, உற்சாகமா இருங்க. ஏன் தெரியுமா? இயேசு மரணத்தை ஜெயித்தார். Be strong, be energetic, be with of great enthusiasm. Why? Because Jesus has taken victory over the cross. நீங்க எந்த சூழ்நிலையும் சோர்ந்து போறதுக்கு ஆண்டவர் இடம் கொடுக்க மாட்டார். God will not let you break down at any point of time or become tired at any point of time. எனக்கு இருக்கிற விசுவாசியுடைய நிலைமை என்ன தெரியுமா? இந்த 1ஆம் கிளாஸ் 2ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பசங்க இருக்கிறாங்க பாருங்க. சார், நேத்து நான் என் மிட்டாய் அவனுக்கு கொடுத்தேன் சார், இன்னைக்கு அவன் மிட்டாய் கொடுக்கல சார், வாய் மேல குத்தி புடிக்கணும் சார், அந்த மாதிரி இருக்குது. What is the scenario in today's believers life? It's like complaining like a first standard, second standard children. இல்லன்னா நீங்க சொல்றது எப்படி தெரியுமா இருக்குது? என்ன கில்லான் சார், என்ன பெண்ணிய குத்தனான் சார்னு உட்கார்ந்துக்கிற மாதிரி இருக்குது. நீங்க otherwise looks like you complaining that someone pricked me, someone poked me and all that. உங்களை குத்துறதுக்கு முன்னாடியே இயேசுவினுடைய 2 கைகள்ல ஆணிய அடிச்சிட்டாங்க. Even before someone pricking you, they have pierced Jesus' arms with nails. உங்க தலையில வந்து விட வேண்டிய இடிய முள்கிரீடமா இயேசு வாங்கிக்கிட்டார். All the thunder that has to fall on our head has been already carried by the Jesus Christ, as
thorns. உங்க சரீரத்தை எல்லாம் பட்ட பட்டையா உரிக்கிறதுக்கு முன்னாலே இயேசுவின் சரீரம் கிழிக்கப்பட்டது. Even if our body was torn out into pieces, Jesus' flesh was torn apart. ஐயோ, அவ பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என் இருதயத்துல சிலக்கையில குத்தனமா இருக்கு. சில்லாக்கோல் கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்களா? நீட்டா இருக்கும். அப்படி குத்தனா பூனை விழுந்துரும். அப்படி குத்தனா சில பறவைகள் கீழே விழுந்துரும். அந்த மாதிரி எந்த குத்தனாலும் கவலைப்படாதீங்க. இயேசு உன்னையும் என்னையும் நேசிக்கிறபடியினால் அவர் விழாவில குத்த தைரியமா விழாவை ஒப்பு கொடுத்தார். விழா கிழிக்கப்பட்டது. சிஸ்டர், பிரதர், My beloved people, we might say many a times, each word that comes from the other person pricks my heart. Let me tell you, for you and me, already Jesus has taken it over him. His ribs were broken because of the pain that he bore for us. என்னவோ நம்ம அப்பா மூட்டு கப்பல் கவுந்து போன மாதிரிலாம். கப்பல் கவுந்து போனவன் சிறை பிடிச்சவங்க கூட போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு ஜெயிச்சுக்கிட்டு அந்த படகுகளை மீட்கிறதுல தைரியமா இருக்கிறான். ஆனா நம்ம பாருங்க, எதையோ பறி கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். My beloved people, we all look like we have lost a lot of ships that we own. Even people lost their ships, have took it back, have retained it back, but we are still looking at like we have lost something. சிலர் பிரசங்கத்தை கவனிக்கிறது இல்ல, மெசேஜ் அனுப்பிச்சுங்கிறாங்க. Some of சிலர் them மொபைலே பார்த்துனுங்கிறாங்க. அது என்னதான் அதுல வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. இது வரைக்கும் ஒண்ணும் வரல எனக்கு. Some of them are not listening to the sermon, just looking to their phones and texting, but I'm not sure what is really there in that phone. நாளைக்கு அவங்க ஊழியம் செய்யும் போது அவங்களுக்கு எதிராக அவங்க போய் நடத்துற இடத்துல அங்க எல்லா சில்லாக்கோல் வேலையும் பண்ணி இருப்பாங்க. நீங்க என்ன விதைக்கிறீங்களோ அதான் அறுப்பீங்க. Tomorrow, when people, those who are using phones now, when you go and stand in front of a gathering and you start preaching and people sitting in front of you would use phones, whatever you sow, you shall reap. ஆண்டவர் சொல்றாரு, பூமியின் கடையாந்தரங்களை சிருஷ்டித்த அநாதி தேவன் சோர்ந்து போகிறதும் இல்லை, இலைப்படைவதும் இல்லை. இதை நீ அறியாயோ, இதை நீ கேட்டதில்லையோ? அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாதது. Lord is questioning Jacob, saying that, have you not heard about the everlasting Lord? Have you not heard about the Lord who has created the ends of the earth? Have you not heard about the Lord who never faints nor weary? எல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். பூமியின் கடையாந்தரங்களை சிருஷ்டித்த கர்த்தர் என்ன பண்றதில்ல? சோர்ந்து போகிறதில்லை, பெடப்பாகிறதில்லை. என்ன பண்றதில்ல? அவர் இலைப்படைவது இல்ல, அவர் டிஸ்கரேஜ் ஆவறதே இல்ல. காரணம் அவருக்கு தெரியும், எல்லையை எங்க குறித்திருக்கிறாரோ அந்த எல்லையை எப்ப முடிக்கணும்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும். நமக்கு ஒரு எல்லையை குறிச்சிருக்கிறார், அந்த எல்லையில நம்மை கொண்டு போய் நிறுத்துவார், அவர் மகிமைப்படுவார். We have to understand something very clearly, that the Lord we worship is the Lord who created the ends of the earth. He was never tired. He was never weary. He never got frustrated. He never got fed up with all the things that's coming around. Likewise, He has marked a deadline. He has marked an end for us in our lives. Whatever He has planned for us, whatever He has planning to perform for us, definitely He would fulfill. Without fulfilling anything, nothing would end. இந்த மூட் அவுட் ஆயிட்டேன்ற ஆளுங்கள் எல்லாரையும் நல்ல சாண விரட்டியில நல்ல தாலி போட்டு கம்பிங்களை வச்சு அப்படி இழுப்புன்னு இழுத்தி சுண்ணாம்பு தடவிடலாம். அது என்னதானே தெரியல. எப்ப பார்த்தாலும் மூட் அவுட், எப்ப பார்த்தாலும் மூட் அவுட், எப்ப பார்த்தாலும் மூட் அவுட், எதுக்கு பார்த்தாலும் மூட் அவுட். பக்கத்து வீட்டு கோழி வந்து சண்டை வந்தாலும் மூட் அவுட். என்ன மூட் அவுட்? மானங்கட்ட மூட் அவுட். ஏசு எல்லாம் அவுட் பண்ணிட்டார். நீ என்ன பண்ண? இன்ன வந்துரு, கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். I would wish if I had given the power to punish the people who are often saying, I'm frustrated, my mood is out, do not talk to me, don't come to me, I'm not in a good mood. I wanted to do something to these people where I could burn a nice fiery furnace and put them there and apply all kind of a white cement over them, and that's when I wanted to understand how it feels unto them. ஒரு நாள் இங்க சர்ச்சு கட்டிட்டு இருக்கும்போது நான் அப்படியே உட்கார்ந்துக்கிட்டு
பைக் மேல என் கையை வச்சுக்கிட்டு இப்படி வச்சுன்னு இருந்தேன். ஒரு ஐயா வந்தார். என்ன ஐயா உங்க அப்பன் போட்டு கப்பல் கவுந்து போச்சு, கன்னத்துல கை வச்சுக்கிறியார். அப்ப நான் கேட்டேன், கன்னத்துல கை வச்சுன்னு உட்கார்ந்தா கப்பல் கவுந்துருமா? சத்தியமா எங்க கப்பல் கவலவே கவராது, எங்க விசுவாச கப்பல் சேதமே ஆகாது, கர்த்தர் எங்களோடு இருக்கிறார், எந்த கப்பலும் கவரலையா அப்படின்னு. As we were constructing the church, I was standing near the bike and I kept my hand over my chin and I was laying and resting over it. A brother passed by and he said, what happened to you? Did your ship, did your ship broke or did your ship sink? What really happened to you? Then only I realized when we keep our hands over the chin, it means that there is something happened, some disaster has happened. Then I replied to him saying, my ship of faith will never sink, and that's carried by the Lord. பூமியின் கடையாந்தரங்களை சிருஷ்டித்த அனாதி தேவன் உன்னுடைய இருதயத்தில் இருப்பாரானால், என்னுடைய இருதயத்தில் இருப்பாரானால், நான் சோர்வுக்கு அடிமை அல்ல, நான் இளைப்புக்கு அடிமை அல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபைக்கு நான் அடிமை. இயேசு கிறிஸ்து என்னிடத்திலே கொடுத்த இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றி முடிப்பதற்கு அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டபடியினால் நான் பிடப்பாவதில்லை, டிஸ்கரேஜ் ஆவதில்லை. If the Lord who created the ends of the earth, if the everlasting Father is in our hearts, we shall never be fainted. We shall never get tired. We shall never be weary, because we will have an understanding. The God who had a limitation to create the earth, to create the ends of the earth, also has a power to guide us, power to take us through the path in our lives, and I would never be fainted or never be tired or weary. எனக்கு ஒரு ஆணித்தரமான விசுவாசம் இருக்கிறது. என்ன? என்னை அழைத்தவர், என்னை ரட்சித்தவர், என்னை மீட்டெடுத்தவர், ஊழியத்தை கொடுத்தவர், அதை நிறைவேற்றி முடிக்க நான் வல்லவன் அல்ல, அவர் வல்லவர். எனக்கு தொடங்கினதை அவர் முடிப்பார் என்ற தைரியம் இருக்கிறது. அதே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், உங்கள் வாழ்க்கையை தொடங்கினவர், விசுவாசத்தை தொடங்கினவர் முடிக்கிற வரைக்கும் அதை விடமாட்டார். அவர் கூட இருப்பார். போராட்டங்கள் வரட்டும், நிந்தைகள் வரட்டும், அவமானங்கள் வரட்டும், இயேசு ஜெயித்தார், நீயும் ஜெயிப்பார். My beloved people, I have a strong faith. I own a strong faith, saying that the Lord who called me, the Lord who chose me, the Lord who appointed me for this ministry is powerful enough to guide me through all the ways, through all the tribulations, all the obstacles, all the confusions, all the hindrances, and fulfill everything that He has planned for me. Until He does that, He's not going to lay down or He's not going to be tired. Likewise, let me tell unto you, whatever your scenario is, whatever you're going through, any tribulations for that matter, any hindrances for that matter, any obstacles, any worries, anything, the Lord who has designed your life, who has planned your life, whatever He has kept for you, unless and until He completes it, unless and until He fulfills it, He shall not rest. பக்கத்துல நல்ல கையை பிடிச்சு, கைய சோல்டர்ல இருந்து கீழே வெளியே வர்ற மாதிரி குலுக்கி சொல்லுங்க, ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் செய்கிற கர்த்தர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார், உங்களோடு இருக்கிறார், உங்களை சூழ்ந்திருக்கிறார், உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறார், உங்க பண்ட பாடிகள்ல இருக்கிறார், எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார். நீங்க சோர்ந்து போக வேண்டியதில்லை. Hold on to your neighbors and say aloud, shook their hands and say, the Lord who could do the things that you have never imagined and you have never calculated is by your side, and He shall fulfill everything on its time. எனக்கு குறித்ததை நிறைவேற்றி முடிப்பவர் நீரே, ஐயா நீரே, எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவர் நீரே, ஐயா நீரே, எனக்கு குறித்ததை நிறைவேற்றி முடிப்பவர் நீரே, ஐயா நீரே, எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவர் நீரே, ஐயா நீரே. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உமலாகாத காரியம் வந்து, உமலாகாத காரியம் வந்து, ஆகாத காரியம் வந்து, எல்லாமே உமாலாகும்,
இயேசுவே எல்லாமே உம்மாலாகும் ஆகும் எல்லாம் ஆகும் ஆமென் ஆகும் எல்லாம் ஆகும் உம்மாலேதான் ஆகும் சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா நீரே எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே இயேசு நீரே சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா நீரே எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா நீரே அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உம்மாலாகாத எல்லாம் தைரியமா கொஞ்சம் சுற்றமா இரு பேய்க்கு பயம் வர்ற மாதிரி பேய்க்கு திகில் பிடிக்கிற மாதிரி சாத்தானுக்கு நடக்க வர மாதிரி உம்மாலாகு ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க எல்லாம் இயேசுவாலாகும் Everything is possible with God. ஆமென் எல்லாம் இயேசுவாலாகும் Everything is possible to பயப்பட Jesus. மாட்டேன் I shall not be worried. எதற்கும் பயப்பட மாட்டேன் I shall not fear. அஞ்ச I மாட்டேன் shall not be afraid. எதற்கும் நான் அஞ்ச மாட்டேன் I shall not be afraid of anything. வீறு கொண்டு மாறு கொண்டு எதிர்த்து நிற்பேன் ஒன்றும் என்னை சேத படுத்தார் பிரைஸ் தி லார்ட் பாருங்க சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணார். He gives power to the might, power to the one who faints, and he gives strength who do not have might. நல்லா கவனிங்க சோர்வு that is one of the devil. Tiredness, weariness is one of the Satan spirit. எதுவா இருந்தாலும் கர்த்தர் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறார் கர்த்தர் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறார் கர்த்தர் சமாதானத்தை கொடுக்கிறார் இதற்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற எல்லாமே பேய்க்கு சொந்தம் இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு சொந்தம் Whatever it is, anything that comes our life, but there must be a joy in us. There must be some kind of a happiness. There must be some kind of a peace. There must be a joy. We have to be joyful. We have to be rejoicing. God gives this to us. And anything that comes against this are given by Satan. We have to possess what God has given unto us. We have to overcome everything with great joy and happiness in our lives. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது புரிந்து கொள்ளலாம் நீதிமொழிகள் 24ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம் சொல்லுகிறது ஆபத்து காலத்தில் சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குறுகினது. If we could read some verses in the scripture, we can really understand what God has kept for us. When we read from Proverbs chapter 26 verses 24 verses 10, it says very clearly, if you faint in the day of adversity, your strength is small. பாருங்க ஆபத்து காலத்தில் டைட்டஸ் சோர்ந்து போவாயானால் டைட்டஸ் உன் பலன் குறுகினது. In the day of your adversity, Percy, if you faint, your strength is also small. பாடி பில்டரா நான் இருக்கலாம் வெயிட் லிப்டரா நான் இருக்கலாம் ஒரே அடியில எப்படி கதாநாயகன் 100 பேர் அடிக்கிறானா அப்படி அடிக்கிறவனாய் திரையில காட்டலாமே தவிர நிஜத்தில இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு நீ ஆபத்து காலத்தில நெருக்கப்படுகிற காலத்தில சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குறுகினது. We could be a weightlifter, we could be a bodybuilder, but the scripture says if you faint at the time of test, at the time of adversity, definitely your strength is small. நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்
எதுக்கு எடுத்தாலும் நான் பெடப்பாயிட்டேன், டிஸ்கரேஜ் ஆயிட்டேன், ஆவு இல்லைன்னா சாவு. என்ன பண்ண போற? பெடப்பாய் என்ன பண்ண போற? டிஸ்கரேஜ் ஆகி என்ன பண்ண போற? ஒரு முழம் நீ கூட சேர்க்க முடியுமா? ஆனா குறைக்க முடியும். ஏன்னு கேட்டா வேதனையோ எலும்புருக்கி, வேதனை ஒன் ஆஃப் த லெப்ரசி. My beloved people, whatever the scenario is, if you're going to be worried about it, if you're going to say, I'm upset about it, if your mood is off because of it, let me tell you, you're not in the spirit of the Lord and you cannot do anything or overcome anything. Even any small things that matters, if you're going to be weary and faint, then your strength is going to be very minimal and you will not be able to overcome anything. உயிரே இல்லாத மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து பாரு. இப்படி பண்ணா எப்படி? எனக்கு நான் என்ன வேகத்துல பேசணும், அந்த வேகத்துல வசனம் வரணும். நீ பெடப்பாயிட்டு என்ன சாதிக்க போற? நீ டயர்டாய் என்ன சாதிக்க போற? நீ டிஸ்கரேஜ் ஆகி என்ன சாதிக்க போற? அப்படியா என்ன சாதிச்சிருக்கிற? சொல்லு மகளா. What you're going to achieve when you say you're fed up about things, what you're going to achieve when you say you're discouraged, what you're going to really achieve when you say that you have no strength or ability to overcome things, let me tell you, you will not be able to achieve anything. என் புருஷன் இப்படிதான் இப்படிதான், என் பெஞ்சாதி இப்படிதான் இப்படிதான், அவங்க அப்படிதான். இது வரைக்கும் சொல்லி சொல்லி நீ என்ன சாதிச்சிருக்கிற? அதெல்லாம் ஒரு கூழாங்கல். அதை எடுத்துக்கிட்டு என் புருஷன் இப்படிதான், என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இப்படிதான், என் எதிர் வீட்டுக்காரன் இப்படிதான், இவங்க இப்படிதான் நெஞ்சில போட்டு இடிச்சிக்கினா அவங்க சாக மாட்டாங்க, உன் நெஞ்சுதான் பாதிக்கப்படும். ஆகவே அது எல்லாத்தையும் விட்டு வெளியே வா, உன் தேவன் பலன் கொடுக்கிறார். My beloved people, when you complain, my husband is like this, when you complain, your wife is like this, and continuously try to complain over things, you will not be able to do or achieve anything. And rather, what you could barely do is you can take a pebble and hit yourself saying, this is what I have received, this is what is happening. No point in doing all that. You will end up with hurt, let me tell you very clearly. But when you overcome everything, when you gain and renew your own strength over every obstacle, definitely you will gain great strength by Lord. சங்கீதம் 55:15 பாருங்க, அழகா சொல்றாரு. 50:15, ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய். The psalmist says a beautiful sentence, a beautiful statement in Psalm 50 verses 15. It says, and call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you shall glorify me. 55:22 சொல்றாரு, உன் பாரத்தை கர்த்தர் மேல் வைத்து விடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார், நீதிமானை ஒருபோதும் தள்ளாட ஒட்டார். In 55th Psalm verse 22, it says, cast your burden upon the Lord and he shall sustain you, he shall never permit the righteous to be moved. நம்மள மாதிரி ஆளுங்க தான் லூக்கா 18ஆம் அதிகாரத்துல சோர்ந்து போகாம ஜெபிக்கிறத பத்தி ஒரு அநீதியுள்ள நியாயாதிபதியை வச்சு ஒரு கைம்பெண்ணை வச்சு நமக்கு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். அப்ப கூட நமக்கு என்னதான் பண்ணாலும் நம்ம முகம் தொங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும். என்னதான் வந்தாலும் முகம் விடியாது. எவ்வளவுதான் வருமானம் வந்தாலும் நம்ம இஞ்சி தின்ன குரங்கு மாதிரி தான் இருக்கும். My beloved people, to help us understand how soulfully we have to pray, or how we have to pray with a great courage and energy, we have been taught from Gospel according to Luke chapter 18 about the unrighteous judge and the women, but yet we wouldn't follow that. Rather, we continue to pray with great sorrow and great tiredness. You come out all the problems, God will serve for your flesh and inner man. நீங்க உங்களுடைய பிரச்சனைகள் இருந்து, உங்களுடைய போராட்டங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்து தைரியமா வெளியில வரும்போது, உண்மையாகவே உங்களுக்குள் இருக்கிறதான கர்த்தர் எல்லாவற்றிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்கி உங்களை ரட்சிக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். எதை நினைத்தும் கலங்காதே, எதை நினைத்தும்
கலங்காது. ஏன் தெரியுமா? இரவும் பகலும் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நம்முடைய ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுத்து ஜெயம் கொடுக்கிற இயேசு சீக்கிரத்தில் நமக்கு பதில் தருவார். அது தரப்போகிறார். நீங்க தைரியமா கேட்ச் பண்ணி கொள்ளுங்க. Do not be worried about anything that's coming in your life. Do not tremble for anything that's happening in your life. Let me tell you, the Lord who created the ends of the earth, the Lord who declared the day and night with his words, has known us, has chosen us, and he knows what has to happen in our life, and he shall fulfill all his plans over us. போன வருஷம் நிறைய பேர்ல புயல் வந்தது. ஆனா இந்த வருஷம் அதே பேர்ல வரும், வேற பேர்ல வரும். எருமாட்டு மேல ஏறுவானாம். அந்த மாதிரி நிறைய போராட்டங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும். தைரியமா நில். உன்னை சேதப்படுத்த எந்த அதிகாரத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை, எந்த மனுஷனுக்கும் அதிகாரம் இல்லை. கர்த்தர் நம்மை நிறுத்தினால், நட்டால் எவனால நம்மை பிடுங்க முடியாது. நாம் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் இருப்போம். There were many storms last year with multiple different names. Would it repeat the same? Let me tell you, it wouldn't repeat. Likewise, whatever comes in our life would definitely vanish. We are planted by the Lord and nobody can pluck us out, even Satan cannot. இரவும் பகலும் தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற எல்லாவற்றுக்கும் பதில் உண்டு என்று லூக்கா 18:6-7 தெளிவாய் சொல்லுகிறது. My beloved people, the scripture tells very clearly, whoever were chosen by the Lord, and when they sit in the presence of the Lord day and night, definitely God is answering their prayers according to Luke chapter 18. இரவும் பகலும் இயேசுவை நோக்கி கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நாளும் தோல்வி இல்லை, ஒரு நாளும் அவமானம் இல்லை, ஒரு நாளும் நிந்தை இல்லை, அவமானம் இல்லை. எல்லாம் இயேசு வாங்கிட்டாரு. அவர் நமக்கு பதில் கொடுப்பார். Whoever calls upon unto the Lord day and night, whoever seeks his presence day and night, shall not fail on anything that they do. Everything that they do shall prosper, because every burden, every problem, every obstacle is already been taken by the Lord for us, and we shall face victory. பின்னும் கர்த்தர் அவர்களை நோக்கி அநீதியுள்ள அந்த நியாயாதிபதி சொன்னதை சிந்தித்து பாருங்கள். அந்தபடியே தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களின் விஷயத்தில் நீடிய பொறுமை உள்ளவராயிருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ, சீக்கிரத்திலே அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வார் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஆகிலும் மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்றார். My beloved people, in the book of Gospel according to Luke, let me tell you from chapter 18, 6, 7, 8 verse, it says, and the Lord said, hear what the unjust judge said, and shall not God avenge his own elect, who cry day and night unto him, though he bears long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? ரோமர் 2:7 வாசிங்க ஒருத்தர் சீக்கிரம். Let's turn to book of Romans chapter 2 verses 7. நன்மை சோர்ந்து போகாமல் நற்கிரியைகளை செய்து மகிமையையும் கனத்தையும் அழியாமையை தேடுகிறவர்களுக்கு ஹல்லேலூயா நித்திய ஜீவன் அளிப்பார். To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. 2 கொரிந்தியர் 4:1-16 2 Corinthians chapter 4 verse இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் பெற்றிருப்பதால் சோர்ந்து போகிறதில்லை. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. 16 ஆனபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை.
எங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான மனுஷனானது நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. கலாத்தியர் 6:9 பாருங்க. Let's turn to Galatians chapter 6 verses 9. கரெக்டா படிக்கிறோமா? நன்மை செய்கிறதில் சோர்ந்து போகாமல் இருப்போமாக, நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால். போன வருஷம் வாக்குத்தத்தம். It says, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. 2 தெசலோனிக்கேயர் 3:13 படிங்க. Let's turn to 2 Thessalonians chapter 3 verses 13. சகோதரரே, நீங்கள் நன்மை செய்வதிலே சோர்ந்து போகாமல் இருங்கள். 14 மேலும் இந்த நிருபத்தில் சொல்லிய எங்கள் வசனத்துக்கு ஒருவன் கீழ்ப்படியாமற் போனால் அவனை குறித்து கொண்டு அவன் வெட்கப்படும்படிக்கு அவனோட களவாது. But you, brethren, be not weary in well doing, and if any man obey not our word by this epistle, note that man and have no company with him, that he may be ashamed. இப்ப எபிரேயர் 12:3-4-5 படிங்க. Let's turn to book of Hebrews chapter 12 verses 3, 4 and 5. ஆகையால் இளைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்துமாக்களிலே சோர்ந்து போகாதபடிக்கு தமக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இவ்விதமான விபரீதங்களை சகித்த அவரையே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். பாவத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிறதில் ரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே. அன்றியும் என் மகனே, கர்த்தருடைய சிட்சையை அற்பமாய் எண்ணாதே. அவரால் கடிந்து கொள்ளப்படும் போது சோர்ந்து போகாது. For consider him that endured such hostility of sinners against himself. Let you be wearied and faint in your minds. You have not yet resisted unto blood, striving against sin, and you have forgotten the exhortation which speaks unto you as unto children, my son. Despise not as chastening of the Lord, not faint when you are rebuked of him. For whom the Lord loves, chastens and scourges every son whom he receives. ஆகவே இளைஞர் இளைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள், வாலிபரும் இடறி விழுவார்கள். கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைவார்கள். கழுகளை போல செட்டைகளை அடித்து உயர 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 எழும்புவார்கள். ஆமென். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்களோ பண்ணுங்க, உங்க இழவு எதுவாவது இருக்கட்டும், கர்த்தர் சமூகத்துல போய் காத்திருங்க. இழவுக்கு டாடா சொல்லுங்க, அபிஷேகத்துக்கு வெல்கம் சொல்லுங்க, ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்க. ஆமென். ஆமென். எல்லாம் எழுப்பி நிக்கலாம். சாமுவேல் பாக்குறாரு, என்ன சாதனை படைக்கிறார் அங்கிள். பிரைஸ் தி லார்ட்.